Bai who lit the flame of learning, to Pandita Ramabai who gave heroes new meaning, from Renu Lokaya who opened doors for girls to Sister Nivedita who inspired Indian poets. That mother light of women's strength and care shines in Dr. Umayal Ramanathan Aachi, ever bright in joy. Ayan Huja, a proud student of grade 11 from Dr. Alagappa Academy. Respected chairman, esteemed dignitaries, revered teachers, beloved parents, and my dear friends. It is indeed a deep honor and privilege to stand before you today on behalf of all the students nurtured under the dedicated faculty of Alagappa Group of Educational Institutions. As we extend warmest of welcomes as we commemorate the 97th birth anniversary of our beloved Dr. Umayal Ramanathan Aachi, an everlasting beacon of kindness, empowerment, and whose education, whose legacy continues to inspire generation. At the very outset, I bow in reverence and extend my heartfelt welcome to our respected chairman, Dr. R. Ramanathan Vairavan sir, the beloved son of Aachi, who carries forward with radiant distinction the enlightened vision of Alagappa and the noble grace of I extend my respectful welcome to the distinguished member of his esteemed family who continue to uphold and enrich this remarkable legacy. We are deeply privileged to have amidst us Dr. G. Ravi, Honorable Vice Chancellor, lending immense value and dignity to this celebration. I also take great pleasure in extending a respectful welcome to Professor Dr. S. Sagoya, former Vice Chancellor of Palaniappa University, whose contributions to academia have left a lasting imprint. A warm welcome is due to the heads of all our public institutions in Chennai and Karaikudi, our dedicated teachers, administrative staff, parents, well-wishers, and many stakeholders who form the Alagappa extended family. With special joy, I embrace my fellow students of Alagappa schools and colleges, as well as the spirited young learners from other institutions who have joined us today to share in this celebration. It is with particular delight that I extend my respectful welcome to our honored moderator, Tirukurantini Nalla Seriyar Thiru and Jane Kundan of Karaikudi, whose eloquence and erudition will guide us through the thrilling debate that awaits us later in the program. A debate that promises to showcase not only the intellectual vigor of students, but also the celebratory spirit of this occasion. Today's commemoration is indeed special. A series of events in reverberation and recognition mark the grandeur of this day in honor of Dr. Umayal Ramanathan Aachi, a guiding star whose life was a perfect blend of compassion, courage, and dedication to education. On this joyous occasion, let us resolve to work steadfastly on the noble path shown by her, to dream higher, to serve better, and to dedicate ourselves to the upliftment of society, that the making of our family ever proud on the world stage. Thank you, one and all. Ravi, Vice Chancellor, Alagappa University, Dr. S. Subbaiah, former Vice Chancellor, Alagappa University, to the stage for the ceremonial lighting of the lamp and gun landing to Alagappa and Aachi's photo. Departments earned an A+ mark accreditation and broke national recognition through NIRF rankings and UGC autonomy. This tenure is remembered for academic growth, inclusivity, and cultural engagement. We welcome you to share a few words of encouragement and deliver the felicitation address. குடும்பத்தின் சார்பாக இன்று நடத்தப்படுகிற வணக்கத்திற்குரியோர் டாக்டர் உமையால் ஆச்சி அவர்களுடைய 97வது பிறந்த நாள் விழாவின் தலைமையேற்றிருக்கிற அவருடைய தவக்கொல்வன் மிகுந்த மரியாதைக்குரியோர் டாக்டர் வைரவன் அவர்களோ இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கிறார் அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய நிகழ்வேந்தர்
டாக்டர் ஜி ரவி அவர்களோ, இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகையும் இருக்கிற அழகப்பா குடும்பத்தினுடைய பல்வேறு நிறுவனங்களினுடைய முதல்வர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, இந்த நிகழ்ச்சிக்காக வருகை தந்திருக்கிற முக்கிய உறவினர்களோ, மாணவர்களோ, உங்கள் அனைவருக்கும் நம்முடைய வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நான் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு விரையாற்றுவதில் மிகுந்த பெருமைப்படுகிறேன். ஏனென்றால் வள்ளல் அவர்களுடைய புதல்வி அவரும் ஒரு வள்ளலாக இருந்து அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் உருவாவதற்காக அரசுக்கு 400 ஏக்கர் நிலத்திற்கு மேல் கொடுத்து பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கிய வள்ளல் டாக்டர் உமையால் ராமநாதன் அவர்களுடைய 97வது பிறந்த நாள் விழாவில் வாழ்த்துரை வழங்க வாய்ப்பு கிடைப்பதற்காக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் மாணவனாக அழகப்பா கல்லூரியில் படித்த பொழுது ஒவ்வொரு வருடமும் ஆண்டு விழாவிற்காக ஆட்சி அவர்கள் கல்லூரிக்கு வருவார்கள். அவர்களை பார்க்கிற பொழுதெல்லாம் நான் வள்ளல் அழகத்தர் அவர்களை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கவில்லை. ஆனால் அவர்களுடைய தவ புதல்வியை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு தொடர்ந்து கிடைத்தது. நான் அழகப்பா கல்லூரியினுடைய மாணவனாக இருந்த காரணத்தினால் நான் இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தராக ஆவதற்கு டாக்டர் வணக்கத்திற்குரிய டாக்டர் உமையால் ராமநாதன் அவர்கள் காரணமாக இருந்தார்கள். எப்படி என்றால், நான் என்னுடைய பட்டப்படிப்பை முடித்து பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு பட்டத்தை பெறுவதற்காக காத்து கொண்டிருந்த பொழுது அந்த பட்டமளிப்பு விழா அரங்கில் ஆட்சி அவர்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள். அந்த விழாவினுடைய முக்கிய விருந்தினர், சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் பன்வேல் ராஜன் அப்பொழுது மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஆட்சிக்குழு உறுப்பினராக இருந்தார். அவர் வருவதற்கு தாமதமாகி கொண்டே இருந்தது. அப்பொழுது என்னுடைய நண்பர்களிடம் கேட்டேன், அவர் யார் என்று கேட்டேன். அப்பொழுது சொன்னார்கள், அவர் ஆட்சிக்குழு உறுப்பினராக இருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள். நம்முடைய தாளாளர் அவர்களே வந்து காத்து கொண்டிருக்கிற அளவிற்கு அவர் யார் என்று நான் திரும்ப திரும்ப கேட்ட பொழுது அவர் மதுரை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய சிண்டிகேட் உறுப்பினர் என்று சொன்னார்கள். அப்பொழுதுதான் சிண்டிகேட் என்ற வார்த்தையை நான் முதலாக கேள்விப்படுகிறேன். நான் நினைத்து கொண்டேன், அந்த சிண்டிகேட் உறுப்பினர் என்பது மிகவும் ஒரு நல்ல தகுதி வாய்ந்த சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு பொசிஷன் என்று நினைத்து கொண்டு அன்றைய நாளில் நான் முடிவு செய்தேன், நானும் ஒரு சிண்டிகேட் உறுப்பினராக ஏதாவது ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் ஆக வேண்டும் என்று முடிவு செய்தேன். சரியாக ஒரு 12 வருடம் கழித்து பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் செனட் உறுப்பினருக்கான ஒரு தேர்தல் நடந்தது. அந்த தேர்தலில் நான் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்றேன். செனட் உறுப்பினராக வெற்றி பெற்று அடுத்து சிண்டிகேட் உறுப்பினருக்கு போட்டியிட்டேன். அதிலும் நான் வெற்றி பெற்றேன். வெற்றி பெற்ற பிறகு முதலாக பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்கு, அதாவது அதுதான் முதலாக நான் ஒரு பல்கலைக்கழகத்திற்கு செல்வது. அங்கு சென்று பார்த்த பொழுது டாக்டர் ரவி அவர்களைப் போல அங்கே ஒரு துணைவேந்தர் டாக்டர் முத்துக்கருப்பன் என்பவர் காரைக்குடியைச் சேர்ந்தவர் அங்கு அமர்ந்திருந்தார். அப்படியான் முதலாக நான் ஒரு துணைவேந்தரை பார்த்தேன், ஒரு பதிவாளரை பார்த்தேன், ஒரு தேர்வு கட்டுப்பாட்டாளரை பார்த்தேன். ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை முதலாக பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு அப்பொழுதுதான் எனக்கு கிடைத்தது. அப்பொழுது நான் நினைத்து கொண்டேன், என்றாவது ஒரு நாள் துணைவேந்தராக வர வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டேன். 1996ஆம் ஆண்டு நான் அங்கு அந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஆட்சிக்குழு உறுப்பினராக இருந்தேன். தொடர்ந்து 2 முறை. அடுத்து 2 முறை கவர்னர் அவர்களால் ஆட்சிக்குழு உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டேன். 4 முறை அதே பல்கலைக்கழகத்தில் ஆட்சிக்குழு உறுப்பினராக இருந்தோம். துணைவேந்தர் ஆக வேண்டும் என்று நினைத்து அந்த அதே பல்கலைக்கழகத்தில் துணைவேந்தருக்கு விண்ணப்பித்து 3 பேரில் ஒருவராக நான் வந்து அங்கு கிடைக்காமல் அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்திற்கு ஆட்சியினுடைய
நான் உமையால் ஆட்சியினுடைய அந்த ஆசீர்வாதத்தால் நான் படித்த இதே பல்கலைக்கழகத்தில், நான் பணிபுரிந்த இதே பல்கலைக்கழகத்தில் துணைவேந்தராக கூடிய வாய்ப்பு அவருடைய ஆசீர்வாதத்தோடு கிடைத்ததும் அவரை சென்று பார்த்தேன். மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்றார்கள். என்னை எப்பொழுதும் பெயர் சொல்ல மாட்டார்கள். துணைவேந்தர் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்பார்கள். ஒவ்வொரு முறையும் சிண்டிகேட் மீட்டிங் நடக்கும் பொழுது அவர் வருவார்கள். நான் அவர் காலில் விழுந்து வணங்கி ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்வேன். ஒவ்வொரு முறையும் சென்னையில் நடந்தாலும் சரி, அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்தாலும் அவர் வந்தால்தான் எனக்கு அந்த சபை நிரக்கும். அவர் வந்து அமர்ந்த பின்புதான் நாங்கள் சிண்டிகேட் கூட்டத்தை ஆரம்பிப்போம். தாமதமாக வந்தால் கூட, அப்பொழுது உயர்கல்வித்துறையினுடைய செயலராக இருந்த சகோதரி அபூர்வா அவர்கள் ஆட்சியின் மீது அவ்வளவு அன்பாக இருப்பார். ஆட்சி வந்தவுடன் ஆரம்பித்து கொள்ளலாம் என்று எல்லோரும் காத்து கொண்டிருப்போம். அவர் வந்ததும் மகிழ்ச்சியோடு சிரித்து கொண்டே வருவார். அந்த கூட்டத்தை நாங்கள் ஆரம்பிப்போம். இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் ஒரு முறை படியில் ஏறி வரும் பொழுது சிரமமாக இருக்கிறதோ, ஏன் லிஃப்ட் வைக்கக்கூடாதா என்று என்னிடம் கேட்டார். அப்பொழுதுதான் முதலாக அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில் அந்த லிஃப்ட் வைப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்தேன். அந்த லிஃப்டை அந்த எல்லா ஏற்பாடும் செய்து அந்த லிஃப்டில் முதலாக திறந்து வைத்தவர் ஆட்சி அவர்கள் தான். திறந்து வைத்து முதலாக வந்தார்கள். அதற்கு பின்பு எந்தவித சிரமமும் இல்லாமல் அவர் இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய அந்த ஆட்சிக்குழு கூட்டத்திற்கு வருவார்கள். நான் ஒவ்வொரு முறையும் ஆட்சி அவர்களை பார்க்கிற பொழுது, நான் உங்கள் கல்லூரியில் படித்தேன், உங்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் பணிபுரிந்தேன், இப்பொழுது உங்களுடைய பல்கலைக்கழகத்தில் துணைவேந்தராக இருக்கிறேன், எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான பேருக்கு ஏதோ செய்திருக்கிறீர்கள், நான் ஏதாவது உங்களுக்கு செய்ய வேண்டும், ஏதாவது கேளுங்கள் என்று சொன்ன பொழுது, நான் அடிக்கடி காரைக்குடி வந்தால் தங்கிக் கொள்வதற்காக ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் வேண்டும் என்று கேட்டார். உடனடியாக ஆட்சிக்குறையில் ஒப்புதல் வாங்கி, அப்பொழுது உயர்கல்வித்துறை செயலாளராக இருந்த அபூர்வா அவர்கள் ஆட்சிக்கு கெஸ்ட் ஹவுஸ் என்றதும் உடனடியாக அனுமதி கொடுத்தார்கள். உடனே கட்டி கொடுத்தோம். அதில் அவர் தங்கியதை பார்த்த பொழுது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. அடுத்து அவர் இன்னொரு மாடியும் கட்டித்தர வேண்டும் என்று சொன்னார். அப்பொழுது உயர்கல்வித்துறை செயலாளர் மாறிவிட்டார். அப்பொழுது அதில் ஒப்புதலுக்காக சென்ற பொழுது அவர் முடியாது என்று சொல்லிவிட்டார். உடனே நான் சொன்னேன், இந்த பல்கலைக்கழகத்திற்காக 400 ஏக்கருக்கு மேல் கொடுத்த ஒரு குடும்பத்தில் அழகப்பா வள்ளல் அழகப்பருடைய மகளுக்காக கேட்கிற இதை கொடுக்கவில்லை என்றால் நான் துணைவேந்தராக இருப்பதில் அர்த்தமில்லை என்று அப்பொழுது உயர்கல்வித்துறை செயலாளராக இருந்த திரு சுனில் பாலிவால் அவரிடம் சண்டை போட்டு ஒப்புதல் வாங்கி அதை கட்டி கொடுத்தேன். அப்பொழுதுதான் எனக்கு நிம்மதியாக இருந்தது. அப்பொழுது சொல்வார்கள், விசி நீங்கள் சொன்னது மாதிரி செஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் எதற்காக இதெல்லாம் சொல்கிறேன் என்றால், அவரை போல ஒரு மனிதரை பார்க்கவே முடியாது. இந்த பெண்கள் ஒரு துணிச்சலோடு இருக்க வேண்டும் என்றால், மகிழ்ச்சியோடு இருக்க வேண்டும் என்றால், அடுத்தவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய மனப்பான்மை இருக்க வேண்டும் என்றால் அவரை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம். அவர் பெயரில் இருக்கிறது உமையால் ராமநாதன் என்ற கல்லூரியை, அந்த பெயரை கேட்கிற பொழுதெல்லாம் எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். ஏனென்றால் ஆட்சியின் பெயரில் அமர்ந்திருக்கிற இந்த கல்லூரி சிறப்பாக வர வேண்டும் என்று நான் எப்பொழுதும் நினைத்துக் கொள்வேன். அது மட்டுமல்ல, அழகப்ப செட்டியார் அவர்கள் நிறுவனங்கள் தனியாக இருக்கிறது, அது அரசு பொறுப்பில் இருக்கிறது. அதேபோல் அதைவிட சிறப்பாக இயங்கக்கூடிய கல்லூரிகளையும் பள்ளிகளையும் இன்னும் பல நிறுவனங்களையும் அவருடைய புதல்வன் அவர்கள் ஆரம்பித்த பல நிறுவனங்களும் இந்த வளாகத்திற்குள் இருந்து சிறப்பாக இருப்பது எதை காட்டுகிறது என்றால், ஆட்சி அவர்களையும் வள்ளல் அழகப்ப செட்டியார் அவர்களையும் எப்பொழுது நினைவு கூறுவதாக இருக்கிறதோ, லட்சக்கணக்கான மாணவனுடைய வாழ்க்கையை ஒய்யேற்றி இருக்கிறது. என்னை பொறுத்த அளவில் வள்ளல் அவர்கள் வள்ளலாக இருந்தார். அவர் எப்படி வள்ளல் என்ற பெயர் வந்ததென்றால், ஏழைகளுக்கு மட்டும் உதவி செய்யவில்லை, ஏழை மாணவர்களுக்கு மட்டும் உதவி செய்யவில்லை. அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஆரம்பிப்பதற்காக அங்கு பணம் கொடுத்தார், லட்சக்கணக்கில் பணம் கொடுத்தார். ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரர், அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய செயலாளர், மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர். ஆனால் அதே பல்கலைக்கழகத்திற்கு கொடை வழங்கினார். ஆகவேதான் இவருக்கு வள்ளல் பட்டம் அவரால் வழங்கப்பட்டது. கோடீஸ்வரர்களுக்கே கொடை கொடுத்த வள்ளல் அவர்கள் வள்ளலாக வாழ்ந்தார். வாழ்ந்து மறைந்த பின்பு
அந்த சந்ததியில் அவனுடைய சொந்த புதல்வி 400 ஏக்கர் நிலத்தை கொடுப்பதற்கு உண்மையிலேயே மனம் வேண்டும். அது எத்தனை கோடி என்று கணக்கிட முடியாது. அந்த 400 ஏக்கர் நிலம் இப்பொழுது காரைக்குடியில் கொடுத்தது எத்தனை கோடி பெறும் என்று மதிப்பே இட முடியாது. அத்தனை கோடியை அள்ளி கொடுத்த ஒரு வள்ளலாக விளங்கிய டாக்டர் உமையால் ராமநாதன் அவர்களுடைய இந்த பிறந்தநாள் விழாவில் கலந்து கொண்டு எனக்கு உரையாற்ற வாய்ப்பு கொடுத்ததற்காக நான் நன்றி தெரிவித்து, என்னுடைய பதவி காலம் முடிந்ததும் என்னை தொலைபேசியை தொடர்பு கொண்டார்கள். அந்த தொலைபேசி நரேஷ் அவர்கள் தான் போட்டு கொடுத்து ஆட்சி அவர்கள் என்னிடம் பேசினார்கள். என்ன ஆச்சு, என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்பேன். இந்த வீட்டுக்கு வரணும், நீங்கள் இன்னைக்கு ஈவினிங் என்னோட சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. உடனே வர்றேன் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனடியாக அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் போனேன். அவ்வளவு பதார்த்தங்களும் இருந்தது. அது யாரோ சர்வ் பண்ணாங்க. நீ போப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீசிக்கு நானே சர்வ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு வடையை எடுத்து வச்சு அந்த ஸ்வீட்டை எடுத்து திரும்ப திரும்ப வச்சு சொந்த பையனுக்கு பரிமாறுவதைப் போல அவர் செலுத்திய அந்த என் வாழ்நாளில் மறக்கவே முடியாது. அந்த அளவிற்கு கடைசி வரையும் என் மீது அன்போடு இருந்தார். அதற்கு முன்பு அங்கு நடந்த ஒரு பிறந்தநாள் விழாவிற்கு நான் சென்று அவரிடம் ஆசி வாங்கினேன். அதுதான் இப்பொழுது நல்ல நிலைமையில் நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your insightful speech and heartfelt words. Your kind wishes and thoughtful encouragement mean a lot to us and to strive higher and to do better. It is with immense respect and admiration that we now invite truly distinguished personality to grace this occasion with their episode. We are deeply honored to have him among us today, and it is our privilege to request Dr. G. Ravi, Vice Chancellor, Alagappa University, to kindly come forward and share a full insight with us. Most respected and distinguished guest of honor today, Dr. Umayal Ramanathan sir, Professor Subbaya, former Vice Chancellor of Alagappa University, and distinguished guest today, faculty members, my dear students, the people from press and media, ladies and gentlemen, good morning to all of present here. I am really immensely happy to felicitate this very important event. As already mentioned by Professor Subbaya, of course he has narrated everything, so nothing was left out. Professor Subbaya is a very good orator, of course you know very well. He is a very good orator, and during his tenure as Vice Chancellor of Alagappa University, he did so many things to this university. ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை அவர் விட்டுட்டாரோ, நல்ல அழகப்பா செட்டியாருக்கு மியூசியம் பண்ணவோ, இட்ஸ் a really very remarkable thing was done. நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மியூசியத்தில் நீங்கள் போயிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் wonderful events that has been photographed there. நிறைய விஷயங்கள் ஈவன் பத்மபூஷன் அழகப்பெருமானோட பத்மபூஷனோட இது மெடல் எவ்ரிதிங் இஸ் பீங் டிஸ்பிளேட் தேர். யாராவது பார்க்கல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு போயிட்டு பாருவாங்க. ஸோ எவ்ரிடே that is being open. All the members of Alagappa family should visit that museum. ஏன்னா யார் வந்தாலும் அப்கோர்ஸ் நாங்கள் அடிக்கடி நம்ம அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்துக்கு நிறைய விசிட்டர்ஸ் வராங்க. விசிட்டர்ஸ் வரும்போதெல்லாம் நாங்கள் காமிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு முதல் வேலையாக மியூசியம் தான். அந்த மியூசியம் மற்ற நிறைய விஷயங்கள் இப்போ சுபையா பண்ணியிருக்கிறார் அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்துக்கு. பட் எல்லாத்த விட பெரிய விஷயம் மியூசியம் தான். ஸோ அதுக்கு உண்மையிலேயே அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் துணைவேந்தர் என்ற முறையில்
முன்னாள் அழகப்பா பல்கலைக்கழக துணைவேந்தருக்கு நான் நன்றி கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தை பொறுத்தவரை ப்ரொஃபசர் சுப்பையாவாகட்டும் நானாக ஆகட்டும் 2 பேருமே கிட்டத்தட்ட அழகப்பா நிறுவனங்களில் இருந்து பயின்று வந்தவர்கள் தான். ஏன்னா அவர் இங்கே காலேஜில் படிச்சிருக்காரோ, நான் என்னுடைய ரிசர்ச் ஃபர்ஸ்ட் ரிசர்ச் ஸ்டார்டட் தி ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டி அட் ஏசிடெக் கிண்டி, அழகப்பா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி. அங்கே தான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆராய்ச்சியை ஆரம்பிச்சது. ஆராய்ச்சி ஆரம்பிக்கும் தான் எங்களுக்குலாம் எதுவுமே தெரியாது. எம்ஃபில் முடிச்சுட்டு பிஹெச்டி அங்கே ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ஏசிடெக் பில்டிங்கில் தான் நாங்கள் எங்களுடைய ஒர்க்கையை ஆரம்பித்தோம். அந்த ஏசிடெக் பில்டிங்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்குலாம் அது மாதிரி ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணவும் முடியாது. என்ன ஒரு பெரிய சிரமம்னா அதில் செகண்ட் ஃப்ளோர் ஏறுறது உள்ள கிட்டத்தட்ட 5-6 ஃப்ளோர் இப்போதைக்கு உள்ள ஃப்ளோரில் ஏறிடலாம். ஒவ்வொரு ஃப்ளோருமே கிட்டத்தட்ட 15 feet ஹைட் இருக்கும் அந்த ஏசிடெக் பில்டிங். ஏன்னா எங்களோட ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டிஸ் நாங்கள் பண்ணதும் அந்த செகண்ட் ஃப்ளோரில் வயசானவங்களாம் இறங்க முடியும். அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேர் கேஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 அடி ஒவ்வொரு ஸ்டேர் கேஸும் கால் எடுத்து வச்சு ஏறுறதே பெரிய விஷயம். ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் ப்ரொஃபசர் சுப்பையாவிரி பிட்டது போல அவங்க அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம், அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள இன்ஜினியரிங் கல்லூரியை ஆரம்பிப்பதற்கு அழகப்பா செட்டியார்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நன்கொடை கொடுத்தவர் அந்த ஆரம்பிக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய நன்கொடைகள், அவர் கொடுத்த நன்கொடைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக சொல்லிகிட்டே போகலாம். ஈவன் தியாகராஜா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கூட அப்போ அழகப்பர் டொனேட் பண்ணியிருக்கார். அந்த ஏசிடெக் இன்னைக்கு உள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு 3 யூனிட்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷனிங் அண்டர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி. அதில் 1 யூனிட்ஸ் இஸ் ஏசிடெக். அந்த இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த ஏசிடெக் இருக்கிற இடம், அதில் உள்ள பில்டிங் இன்னைக்கெல்லாம் மதிப்பிடவே முடியாது. அந்த இடத்துல தான் என்னுடைய ஆராய்ச்சி ஆரம்பித்தோம். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம். அதில் ஆராய்ச்சி பண்ணும்போதெல்லாம் எங்களுக்கு உண்மையே என்னன்னே தெரியாது. ஆராய்ச்சி ஆரம்பிப்பதற்கு ஒன்றுமே தெரியாது. ஏன்னா we started our higher education from the very rural background. So immediately we step into ASTEC, அண்ணா யூனிவர்சிட்டி. அப்போ ரிசர்ச்னா என்னன்னு தெரியாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு பிறகு ரிசர்ச்சஸ் அப்படியே ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸோ அஃப்கோர்ஸ் வி காட் மோர் தென் 11 publication during my PhD tenure, that in the highly reputed international journals. இது எதுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் அந்தந்த இடங்கள் அந்த ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த தோற்றுவித்தவர்களுடைய ஆசி அது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம இங்கே இருக்கிற இடம், இப்போ நம்ம காரைக்குடியில் இருக்கிறோம். காரைக்குடி, the entire Karaikudi is blessed by Dr. Alagappa Chettiar and Dr. Umayal Aachi. இது கண்டிப்பாக நாங்கள் பெருமையாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். அதற்கு பிறகு இங்கே பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு இங்கே முதல் அப்பாயின்மெண்ட்டு இங்கே அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில் 1995 February 9th ஜாயின் பண்ணோம். ஸோ அப்போ ஆராய்ச்சி ரொம்ப குறைவான அளவு தான் அங்கே இருந்தது. கிட்டத்தட்ட 1985 யூனிவர்சிட்டி வாஸ் ஸ்டார்டட் பை தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஸோ 10 years அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி ஹேட் வெரி ஸ்டால்வர்ட்ஸ் இன் டீச்சிங். ரொம்ப எக்ஸலண்ட் டீச்சர்ஸ் வி ஹேட். ஆனால் 1995 பிறகு தான் ரிசர்ச் ஒர்க்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணது. அப்போ நாங்கள் அங்கேருந்து இங்கே எப்படி இங்கே ரிசர்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது பெரிய கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்குது. இந்த இடத்துல எப்படி நம்ம ரிசர்ச் பண்ண போகிறோம்? ஏன்னா என்னுடைய சேர்ந்து ஆராய்ச்சி பண்ணவங்க எல்லாருமே யூஎஸ், ஜப்பான், அது மாதிரி ஜெர்மன், இது மாதிரி பல நாடுகளில் போயிட்டு நல்லா செட்டில் ஆகிட்டாங்கன்னா அந்த ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆராய்ச்சிங்கிறது செமிகண்டக்டர் டெக்னாலஜி. உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். இன்றைக்கி தான் நம்ம கவர்மெண்ட்லாம் செமிகண்டக்டரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். But we started our research in semiconductor technology during 1990 itself. So அதனால எல்லாருமே செட்டில் ஆகிட்டாங்க. பட் we 3 people came to Alagappa University for our job. அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. Then immediately we started our activities, applying project. நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் இன்னும் ஒரு மிகச்சிறந்த பல்கலைக்கழகமாக இருக்குது.
இன்னைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தோட ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 13,000 13,000 பப்ளிகேஷன்ஸ். அது சும்மா சாதாரண பப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் கிடையாது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய யூஜிசி கேரி ஸ்டேட் ஜேர்னல் அப்படி இப்படின்னு நிறைய சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் அ டைலூட்டட் ரிசர்ச். ஆனா இந்த 17,000 பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ல உள்ள ஜேர்னல்ஸ்ல பப்ளிஷ் ஆகிருக்கிறது. அதனாலதான் அந்த 17,000 பேப்பருமே 1,60,000 சைட்டேஷன்ஸ் இருக்கு. 1,60,000 சைட்டேஷன். ஒரு யங் யூனிவர்சிட்டி 39 வருஷமே இருக்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டி இன்னைக்கு சைட்டேஷன்ல நம்ம கிட்டத்தட்ட 220 வருடமான அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள சிஇஜி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இந்தியாவோ அதே மாதிரி மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியோட இன்னைக்கு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்றோம். அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் இன்னைக்கு பெஸ்ட் சைட்டட் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்ட்டு லாஸ்ட் இயர் ஐ காட் அன் அவார்ட் ஃப்ரம் தி யூனியன் மினிஸ்டர் கோயல் இன்னைக்கு நம்ம பெஸ்ட் சைட்டட் யூனிவர்சிட்டின்ட்டு நம்ம அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி தான் ஒன்லி யூனிவர்சிட்டி செலக்டட் அண்டர் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி கேட்டகரி. இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஹார்ட் ஒர்க் வித் பர்சிவரன்ஸ். அதுல ஒன்றும் டவுட் கிடையாது. ஹார்ட் ஒர்க் வித் பர்சிவரன்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும். பட் அதே நேரத்தில் இந்த பல்கலைக்கழகம் அதாவது பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிப்பவருக்கு பல நிறுவனங்களை அழகப்பர் கொடுத்தாரு. ஆனா அந்த பல்கலைக்கழகமா உண்மையா உருவெடுத்து உருவாக்குவதற்கு காரணமா இருந்தவங்க ஆட்சி அவர்கள் தான். ஏன்னா உமையால் ஆட்சி தான் நிறைய அவங்களுடைய ஹிஸ்டரி இதெல்லாம் பார்த்தது அப்படின்னா இந்த பல்கலைக்கழகம் உருவாக்குவதற்கு பல முறைகள் அந்த முதலமைச்சர் எம்.ஜி. ராமச்சந்திரன் அவர்கள் பல முறை சந்திச்சிருப்பாங்க இந்த பல்கலைக்கழகம். ஏன்னா அழகப்பா செட்டியார் அவர்களுடைய கனவு இந்த நிறுவனங்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து மத்திய பல்கலைக்கழகமாக உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய கனவு. அதனாலதான் இறுதியாக அவர் டெல்லி போயிட்டு வரும்போது டெல்லியில் அப்போ இந்த சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு அந்த ப்ரொபோசல் கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது தான் அவர் அந்த படிக்கட்டில் கீழே விழுந்து அப்போ உடல் நலிவுற்றதற்கு முக்கிய காரணம் அதுதான். அது அவருடைய பெரிய ட்ரீம், மத்திய பல்கலைக்கழகமாக உருவாக்க வேண்டும் என்று. ஆனால் அதற்கு பிறகு அவர் நோய்வாய்ப்பட்டு விட்டார். ஸோ அதனால அவருடைய காலத்தில் செய்ய முடியவில்லை. ஆனால் அதை தொடர்ச்சியாக அதை கொண்டு சென்று அவர் பல்கலைக்கழக உருவாக்க வேண்டும், தன்னுடைய தந்தையாரின் கனவு நனவுபட வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கத்துடன் செயல்பட்டவர் உமையால் ஆட்சி அவர்கள். அதனால்தான் 1985 நம்மளுடைய ஒரு சில துறைகள் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டு பல்கலைக்கழகமாக உருவாக்கப்பட்டது. அதனால ஆட்சியோட பங்கு மிகப்பெரிய பங்கு. 400 ஏக்கர் நிலம்ல 436.76 ஏக்கர் இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த நிலம். இது எல்லாமே மன்னன் அழகப்பா செட்டியார் அவருடைய புதல்வி இவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் தான் அந்த பல்கலைக்கழகத்தை இந்த அளவுக்கு உயர்ந்த இடத்தில் வைத்திருக்கின்றதோ என்றால் அவர்கள் மாற்று கருத்து இருக்கவே முடியாது. இன்னைக்கு நம்மளுடைய பல்கலைக்கழகம் நாக் தரவரிசையில் A++ என்ற உயரிய தகுதியை பெற்றிருக்கிறோம். அதுலேயும் அந்த டூயல் மோட் என்ற ஒரு கேட்டகரியில் நம்ம பல்கலைக்கழகம் ஸ்டேட்ல தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஒரே யூனிவர்சிட்டி A++ என்ற தகுதியை டூயல் மோட்ல பெற்றிருக்கிற பல்கலைக்கழகம் அழகப்பா தான். இந்திய அளவில் இரண்டாவது பல்கலைக்கழகம். அதுதான் பல விருதுகளையும் நாம் இப்போது பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றோம். சென்ற வாரம் கூட RTO அவார்ட் 5 கல்வி நிறுவனங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு அந்த 5 நிறுவனங்கள்ல அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் ஒரு நிறுவனம். அது எதற்கு முக்கிய காரணம்னா அந்த RTIல நம்ம கொடுக்குற அந்த ரிப்ளை ப்ராப்பரா எந்தவித ஸ்டாக்னேஷனுமே கிடையாது. 2024 286 கொரிஸ் 286 ரிப்ளை, 2025 178 கொரிஸ் அவ்வளவுக்கு ரிப்ளை. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வருடம் சேர்க்கப்பட்டிருப்பது என்விரான்மெண்டல் கன்சர்ன். ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் 17 SDGs கொடுத்துருவாங்க, சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்.
அந்த 17 சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்லையும் பெரும்பாலானவற்றை கடைபிடிக்கும் பல்கலைக்கழகம் நம்ம பல்கலைக்கழகம். முக்கியமா என்விரான்மெண்ட், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு. அதில் முக்கியமா இப்ப பல்கலைக்கழகத்தில் பல நடவடிக்கை இப்ப எடுத்துக்கொண்டு வருகின்றோம். இதெல்லாம் கொடுக்கப்பட்ட 436.7 அந்த ஏக்கர்ஸும் முழுமையாக பசுமை உலகமாக மாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கம் தான். ஏன்னா ரிசர்ச்சுக்கு நம்ம நல்லா பெஸ்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு பேர் வாங்கிட்டோம். அது மாதிரி பெஸ்ட் டீச்சிங், பெஸ்ட் கரிக்குலம், இது எல்லாமே இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம பல்கலைக்கழகத்துல தான் சொசைட்டியோட, சமூகத்தை விட ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் பல்கலைக்கழகம் நகரத்த பல்கலைக்கழகம். இது இந்த மாற்று கருத்துல இருக்க முடியாது. ஏன்னா இப்போ நம்ம விசிட் வந்து அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2வது விசிட் போடப்பட்டது. ஃபர்ஸ்ட் விசிட் வந்துட்டு ஏன்னா இந்த பல்கலைக்கழகம், இந்த பகுதி, இந்த மக்கள், மாணவர்களுடைய யார் இன்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் யாருமே நெகட்டிவாக சொல்லவே மாட்டாங்க. அந்த பல்கலைக்கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் தான். அதனால யார் வந்தாலும் இது வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவாங்க. எந்த கமிட்டி வந்தாலும் இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவாங்க. அதனால ஃபர்ஸ்ட் கமிட்டி வந்தப்போ வெரி ஹை ஸ்கோர் ஃபார் அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி. அது வந்து அவங்களால அங்க என்ன டெல்லியில் உட்காந்துட்டோ இல்லைன்னா பெங்களூர்ல இருந்துகிட்டோ அவங்களால ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது. அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா, இது வந்து பல்கலைக்கழகம் ஒரு கிராம சூழ்நிலையில இருக்கிற ஒரு பல்கலைக்கழகம், இப்படி இந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுதும் சாதாரணமாக. அதனாலதான் 2வது விசிட் போடப்பட்டது. ஃபர்ஸ்ட் விசிட் இல்லாமல் செகண்ட் விசிட் வந்தாலே சாதாரண A கிரேடு தான் கிடைக்கும், இல்லைன்னா O+ அதிகபட்சம். செகண்ட் விசிட் வந்ததுக்கு பிறகும் இந்த பல்கலைக்கழகத்துடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு, முக்கியமா ஏன்னா அவங்க எல்லாத்தையுமே பார்க்குறாங்க. இதுல வந்து என்னன்னா, பல்கலைக்கழகம் ஆராய்ச்சி மட்டும் இல்லை, கரிக்குலம் மட்டும் இல்லை, டீச்சிங் மட்டும் இல்லை, பல்கலைக்கழகம் உருவான வரலாறு, யார் இதை உருவாக்குனது, யார் இதற்கு வந்து விதை போட்டது, இது எல்லாத்தையுமே பார்க்குறாங்க. அதுக்கு தான் நான் திரும்ப சொல்றேன், இந்த மியூசியம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு முக்கிய பங்கு. எல்லாம் உள்ள வந்து பார்க்கும்போது இந்த ஹிஸ்ட்ரி முழுமே தெரியும். அதனால செகண்ட் விசிட் பார்த்தவங்களும் பார்த்தாங்கன்னா அவங்க ஹைலி இம்ப்ரெஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலி தே கேவ் A++ கிரேட். ஏன்னா அதை குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அதற்கு பிறகு அங்கே நாயக்கோ ஆஃபீஸில் நான் போயிட்டு பேசும்போது கூட அவர் சொன்னது, உங்க பல்கலைக்கழகம் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸோட போட்டி போடுவோம் அப்படின்ட்டு. நான் சொன்னேன், இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அது பெங்களூர்ல இருக்கு, அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு சொசைட்டி கனெக்ட் இருக்குன்னு நீங்க பாருங்க. ஆனா இந்த பல்கலைக்கழகம் சொசைட்டியோடையே பயணிக்கும் ஒரு பல்கலைக்கழகம், சமூகத்தோடையே பயணிக்கும் ஒரு பல்கலைக்கழகம். அதனாலதான் கிட்டத்தட்ட 44 கிராமங்கள் தத்தெடுக்கப்பட்டு அந்த கிராமங்களுக்கு தேவையான வசதியில நாங்கள் அவப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றது. எல்லா துறையுமே நமக்கு இருக்கிற அந்த ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன், இது மாதிரியான ஒரு சிறந்த அமைப்பு வேற எந்த பல்கலைக்கழகத்தையுமே கிடையாது. கிட்டத்தட்ட 100 உடல் ஊனமற்றோர்னு சொல்லக்கூட மாற்றுத்திறனாளிகள் இதை பயின்று கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஆனால் எல்லாருமே ஹாப்பியா இருக்காங்க, சந்தோஷமா இருக்காங்க. அதே மாதிரி இருக்கிற கிட்டத்தட்ட 13 கிரவுண்ட் இருக்கு. இந்த பல்கலைக்கழகத்திலும் எந்த பல்கலைக்கழகத்திலும் எல்லாம் ஒரு சிறப்பு வந்து அந்த மைதானங்கள். இந்த மைதானங்கள் வந்து நிறைய நம்ம பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்ற மாணவர்கள் மட்டும் திறந்து விடுறது கிடையாது, எல்லாம் ஓப்பன். பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டினா பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டி அதுதான் போயிருந்தது. அதனால காலையில 5:30 மணிக்குள்ள நம்ம ஏசிபி கிரவுண்டுக்கு போனீங்கன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தை 3 வயசுல இருந்து 60 வயசு உள்ளவங்க வரைக்கும் அவங்க ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. ஃப்ரீ ட்ரைனிங், ஃப்ரீ கோச்சிங், எந்த சார்ஜும் விடாது. நீங்க எல்லாருமே பயன்படுத்தலாம், அதுதான் முக்கியம். இது எல்லாத்தையுமே பார்த்துதான் அது எல்லாருமே இம்ப்ரெஸ் ஆவாங்க கண்டிப்பா. அதனால பல்கலைக்கழகம் என்பது அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும், அந்த உயரிய நோக்கம். அழகப்பா செட்டியார், அதை தொடர்ந்து வந்த புதல்வி, அவர்களுடைய புதல்வி ஆச்சி அவர்கள், இவர்களுடைய கனவுகள்லாம் நிறைவேற்றணும், அதுக்கான முன்னெடுப்புகள் தான் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். இன்னைக்கு பல்கலைக்கழகத்தை பசுமை வளாகமாக மாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் கிட்டத்தட்ட 40 ஏக்கர் நிலம் சுத்தம் செய்யப்பட்டு, அதுபோல சுத்தம் செய்துட்டு மரம் வைக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது, மரத்தை பாதுகாக்கணும். வைக்கிற மரங்கள் இப்போ நிறைய இடத்துல கவர்மெண்ட்டே கூட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுப்பாங்க, கிட்டத்தட்ட 1 கோடி மரங்கள் நட்டுட்டோம் அப்படின்ட்டு.
ஒரு கோடி மரங்கள் இப்போ வளர்ந்துருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,00,000 மரம் கூட வளர்ந்துருக்காது. ஆனால் அந்த மரங்கள் வந்து முழுமையாக நம்ம வைக்கிற மரங்கள் முழுமையாக வளர வேண்டும். அதுதான் இப்போ எல்லாமே ட்ரிப் இரிகேஷன் பண்ணி அதை கம்ப்ளீட்டாக சென்சார் பேஸ்டு ட்ரிப் இரிகேஷன் போட்டுருவோம். அதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதுலேயே தேவையே கிடையாது. நீங்கள் காலையில் நம்ம போய் கூட தெரியாது, ஆட்டோமேட்டிக்காக மோட்டர் ஆன் ஆகும். 4 மணி நேரம் ஒரு ஏரியாவுக்கு போகும், அதே மாதிரி அடுத்த 4 மணி நேரத்துக்கு வாரத்துக்கு போயிடும் தண்ணி. ஸோ அதனால் அது பெர்மனன்ட் சஸ்டைனபிள் குரோத்தாக இருக்கும். அதனால தான் வந்து இந்த இடங்கள்லாம் சுத்தம் செய்யப்பட்டு இன்னைக்கு பயனுள்ள மரங்கள். இன்னைக்கு பல்கலைக்கழகம் நிதிநிலை பல்கலைக்கழகத்தை பொறுத்தவரை நல்ல நிலையில் இருக்கும் ஒரே பல்கலைக்கழகம் அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் தான். மற்ற பல்கலைக்கழகத்தில் போனீங்க அப்படின்னா சேலரி கிடையாது, சம்பளம் இல்லை. மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டிலாம் போனீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் கிட்டத்தட்ட 20 நாட்களுக்கு பிறகு தான் சம்பளம் கொடுக்கப்படுகிறது. மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில் 3 மாதத்துக்கு பிறகு தான் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க. நிறைய இடம் எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டி, பெரியார் யூனிவர்சிட்டி, எல்லா பல்கலைக்கழகத்திலுமே பெரிய பிரச்சனை. ஆனால் அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தை பொறுத்தவரை இந்த சம்பளம் கொடுக்கறது அதே மாதிரி வந்து நம்ம we have very good revenue. அதனால எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் செயல்படும் பல்கலைக்கழகம் அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் தான். இதற்கெல்லாம் உண்மையா அங்கே அழகப்பா செட்டியார், அதே மாதிரி உமையால் ஆச்சி, இவர்களுடைய பிளஸ்ஸிங் தான். அது ஒன்றும் எந்த ஒரு சந்தேகமே கிடையாது. அதனால இன்னைக்கு இல்லைன்னா கூட இன்னும் ஒரு 20 வருடங்களுக்கு பிறகு அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்துக்கு ஒரு பெரிய ரிசோர்சஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா வைக்கிறது எல்லாமே செம்மரம் தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணிங்கன்னா கூட ஒரு பெரிய எந்த காலத்திலையும் நம்முடைய பல்கலைக்கழகம் நிதிநிலையில் பின்தங்காது என்பதற்கான ஒரு உத்தரவாதம். ஸோ அதனால் இது சிறந்த பல்கலைக்கழகம். அதே மாதிரி இந்த பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து செயல்படும் நம்மளுடைய விளைவு கல்லூரி டாக்டர் உமையால் ராமநாதன் விமன்ஸ் காலேஜ், அது மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. இன்னும் அதனுடைய தரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும், அதுதான் முக்கியம். மாணவர்களுக்கு திறன் சார்ந்த படிப்புகளை நாம் கொடுக்க வேண்டும். அதில் நீங்கள் பல்கலைக்கழகத்தை நீங்கள் முழுமையாக பயன்படுத்த வேண்டும், அதுதான் முக்கியம். ஏன்னா நமக்கு வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சென்டர்லாம் தனியாக இருக்குது. அதே மாதிரி இப்போ கிட்டத்தட்ட 6-7 ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இப்போ இயங்கிட்டு இருக்கு. கடந்த 3 வருடங்களாக ஒரு 7 இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொண்டு வந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி சுப்பையா அவர் தான் கொண்டு வருவார். அப்போ நான் வந்து டீன் இண்டஸ்ட்ரி கன்சல்டன்சியாக இருந்தேன். அப்போ அவர் தான் ஊக்கம் கொடுத்து அதை வந்து முதல் இண்டஸ்ட்ரி கொண்டு வந்தவங்க. அதற்கு பிறகு இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட 7 இண்டஸ்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு. அதில் முக்கியமாக காலிப்ரேஷன் சென்டருங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி. ஏன்னா மாணவர்களுக்கு வந்து அந்த காலிப்ரேஷன் கண்டிப்பாக கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய இந்தியா வந்து மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைகளை கொண்டிருக்கும் ஒரு நாடு. எல்லா தொழிற்சாலைகளுக்குமே வந்து அந்த காலிப்ரேஷன்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். எந்த ஒரு பொருள் உருவாக்கினாலும் அவருக்கு வந்து காலிப்ரேஷன் மிக மிக முக்கியம். அந்த காலிப்ரேஷன் சென்டர் இங்கே செயல்பட்டு இருக்கு. அதனால மாணவர்கள அங்கே வந்து நீங்கள் வந்து அந்த காலிப்ரேஷன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இப்போ வந்து நாங்கள் இப்போ ஆஃபர் பண்ணுறோம். 3 லெவல் தான் பயின்றார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக வேலைவாய்ப்பு வந்து மிகப்பெரிய அளவில் கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் இதெல்லாம் முழுமையாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும், அதுதான் முக்கியம். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம இனோவேஷன் ஹப் வந்து இப்போ திறந்துருக்கோம். அதில் ஒரு சில ஸ்டார்ட் அப் அதெல்லாம் இப்போ கொண்டு வரோம். அதில் முக்கியமாக ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வந்து மெயினாக செமிகண்டக்டர் ஸ்டார்ட் அப் வந்து இப்போ வருது. ஏன்னா செமிகண்டக்டருங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். ஏன்னா செமிகண்டக்டர் இல்லை என்றால் நமக்கு நம்முடைய தொழில்நுட்பம் இல்லை என்றால் நம்ம கண்டிப்பாக நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா இஎஸ்ஐ தான் நீங்கள் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு வி நீட் ஹை டெக் ஐசி இன்டகிரேட்டட் சிப். அதை உருவாக்குவதற்கான ஒரு முயற்சி இன்னும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால இது போன்ற வசதி வாய்ப்புகளை நம்முடைய இளைய கல்லூரியான டாக்டர் உமையால் ராமநாதன் கல்லூரியில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதை முழுமையாக பயன்படுத்த வேண்டும். ஏன்னா பல்கலைக்கழகம் அதனுடைய சேர்ந்த ஒரு விஷயங்களும் பயன்பெற வேண்டும், அதுதான் எங்களுடைய நோக்கம். அதனால இந்த
ஒரு மிகச்சிறந்த விழாவில் அதுவும் உமையாளாச்சி அவர்கள். ஏன்னா உமையாளாச்சியை பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். நம்ம உமையாளாச்சி எதுவுமே டிரான்ஸ்பரண்டாக பேசுகிறாங்க, எதுவுமே அவங்க எதுவும் மறைச்சியே பேச மாட்டாங்க. பேசி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பேசி காத்திருக்கீங்களோ தெரியும். விளக்கமாக பேசுவாங்க. எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் எதை பற்றியுமே கவலையே பட மாட்டாங்க. எதை பற்றியுமே கவலையே படாமல் ஓப்பனாக பேசுவாங்க. அதே நேரத்தில் அவங்களுடைய பேச்சில் ஒரு ஒரு மனிதத்தன்மை உள்ள ஒரு விஷயம் இருக்கும், மனிதாத்தான். அது தாண்டி ஒரு சிறந்த பெண்மணியை பார்ப்பது என்பது முடிவாது. அதனால் அவர்களுடைய இந்த பிறந்த நாள் விழாவில் அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில் துணைவேந்தர் என்ற முறையிலும் அந்த ஆட்சியில் விசுவாசி என்ற ஒரு முறையிலும் கலந்து கொள்ளவும் மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். வாய்ப்புக்கு நன்றி அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Dr. Subbava, Dr. Ravi, distinguished guests, faculty, students, well-wishers. Today we have all gathered to celebrate the spirit of my mother, Dr. Umayal Ramanathan. So much has already been said, and I know children have studied, are going to be debating. A lot has been said, but I have to take time out to tell a couple of personal interactions with her. She had 3 attributes. One was determination. If she wanted to do something, she'll get it done. Number 2, she was very compassionate. She always wanted to help people, always wanted to do something. But above all, she was a very simple person. Deep in the heart, she was just simple. So let me give you a couple of examples of this simplicity. So her father, Dr. Alagappa Chettiar, prior to getting into education, was a businessman, very successful businessman, and he ran, what the Harvard Business Unit, Business Bureau talks today, Harvard Business University talks about diversification of portfolios. He had tin mines in Burma, he had palm oil estates in Malaysia, he had Paragon cinema theaters in India, Coog, he had coffee estates, cardamom estates, real estate, everything. He had his own airways, very successful. At that time, his daughter, Umayal, was going to get married. And so he wanted to make this wedding of the century, because at that time his whole focus was, I have one daughter, my wife passed away, let me make this a grand celebration. And it happened in Chettiar, and we've all heard about it. The wedding took place for 9 days. There were 27 musical concerts. You have M.L. Vasantakumari, M.L. Subbulakshmi, Tyagaraja Bhagavagar, one after the other. All the heavyweights in music were there. You could imagine in 1943, without the use of a cell phone, how would you get M.S. Subbulakshmi out of her house in Chennai, get her by train or car or whatever, bring her to a place here, feed her, get her on the stage, get her off the stage, send her back home? And this is happening with 27 concerts. So he had a tremendous ability to coordinate and manage people. That was my Alagappa Chettiar. So my mother was 16, 15-year-olds looking around in all this grandeur. She was sitting on a flower chariot with 30,000 people sitting around her, and there were lakhs of people who came to the wedding. And there were 3 bungalows full of dowry given to her. Anything she wanted, all she had to do was, her little finger asked for something and she would get it immediately. But that's not what, she got everything, whatever she wanted, but that is not what she wanted. She did not want anything. So she was tutored by my grandfather, because he was on a wheelchair.
So here the President of India is coming, the Prime Minister of India is coming, and he used to have her get up, rehearse his speech. So he'll make her stand up straight, sit down, don't look funny, look straight in the eye. He'll give her all the directions of how she should present the speech. And you could imagine as a 16, 18-year-old making a presentation with the President of India sitting on the stage. That was the courage that she started developing, and she started doing this with a lot of intensity. So that is something you hear about her. So that when I talk about simplicity in the sense, she was down to earth. My grandfather, what he did was, it was a one daughter, so what he did was he said, I want you to maintain all the house accounts. That means the cook goes, buys tomatoes and he comes home. She'll say, I give you 10 rupees, where is the change? And she'll come to change, I said, okay, you can go. But then with that same heart, if somebody came and said, I need to go for surgery, and he said, okay, so she had that heart to give, and at the same time, she was taught that you got to be attentive and detail-oriented. So that was a thing that she did this. A simplicity comes down to that. When it comes to courage and determination, this is something what many of you should develop, is once you decide you want to do something, you should do it. So here, it is the Silver Jubilee celebration of the Alagappa institutions, and we have a lot of heavyweights on the board. We have A.M.M. Chettiar, we've got Sal Ganesan, we've got CVCT Venkatachan Chettiar, M.H. Dambram, all these people, business people are sitting on the trust board. And the decision, they're asking who should we invite as the chief guest. And Aachi says, we're going to invite Indira Gandhi. And everybody laughed. Reason why, you're not going to invite, she's not going to come for this function. She said, no, I'm going to make sure she comes. So we all left with the laughter. And so my mother decides, I'm going to get Indira Gandhi. So how do you do that? So she fixes an appointment to go see Indira Gandhi in Delhi. And she knew that Nehru had already come to Karaikudi a couple of times, so she did get the appointment. When she got the appointment, she goes to see Indira Gandhi, and Indira Gandhi says, okay, I will see whether it's possible. I have a lot of engagements, but I'll see whether I can come. So she comes out of the office, and as she comes out of the office, there's somebody coming the opposite direction, an alumni of Alagappa institution. He said, madam, I am a student of Alagappa, enna pandringa? Illa now 25th Silver Jubilee ka invite panna vandhen. Amma ninga avanga கூப்பிடுறதுன்னா நீங்க சஞ்சய் காந்தியை பார்த்தீங்கன்னா தான் அவங்க வருவாங்க, இல்லாட்டி வர மாட்டாங்க. சரி, நான் சஞ்சய் காந்தியை எப்படி பார்த்துருவேன்? சஞ்சய் காந்தியை பார்த்துருவோம்னா நீங்க you have to be a member of the Youth Congress. Youth Congressனா தான் அவர் உங்களை பார்ப்பாரு. ஸோ நான் என்ன பண்ணணும், Youth Congress பற்றி எவ்வளோ சொல்லுப்பா. So she started learning about Youth Congress, and what fellow scheduled an appointment the next day with Sanjay Gandhi. And so she goes and meets Sanjay Gandhi, being the representative of Youth Congress in Karaikudi. And then he says, once we go on, it's not a problem. So then he says, your grandfather was there, so please have your mother come. And Sanjay Gandhi said, okay, I'll make sure he comes. So she came to Karaikudi. Now comes the power play. So in line, standing was the Raja of Chettiar, then you got M.H. Dambram standing next to him, A.M.M. Chettiar, who's who in the Chettiar community. And here comes my mother with Indira Gandhi and says, this is the Raja, this is everyone. So that was a tremendous power display. She demonstrated absolute courage and determination. And that's what she was all about. Then it comes to compassion. When my grandfather died
on his deathbed. His one last wish was, University Akama Porane, that was his thought. So this was in the back of her mind all the time. How do I make this a university? So she approached MGR, and MGR he said, yeah, no partner. He just left it like that. He was so preoccupied. And then there was a TV announcement that they made a Narathar district as a Muttalamallinga Toga district. So the reporter said, Epli and the Chettiar district, Toga district, and Matringan Koga, Lada Alagappa University, so she heard it on the news. Immediately she contacted, so Veerappan, who was the right-hand man of MGR, came over and said, Amma, everything is going to happen. So he came with all the documentation, and then they sat down and transferred it to the university. Then an IAS officer who was working for the government came to my mother and said, Amma, I want to safeguard all your property. Give me the list of assets. Come here. So my mother showed the list of assets. There was a grandfather's PA called TDS Maniam. So that fellow gave the whole list of everything that we earned in Karaikudi. And that fellow clearly notified her all this. We already gave a breathing, we gave functioning faculty, students. You don't need to give anything else. But then she gave 400 acres of land. She gave everything away. Why? So she wanted to make sure that the university was going to be successful. And I'm glad to hear that the university is successful. You've got able leaders doing everything. So these are my personal, there's so many anecdotes that I can keep talking about, how passionate she was, how at every moment, there's one incident I want to say. She was once invited to be a judge in the Filmfare Awards in Chennai. And as being a judge, you have to look at 10 or 12 different films, one film a day, roughly 2 to 3 hours per day. That means she had to go and attend the thing. So she first went to my father and asked for permission. And he said, okay. So the first 2 days in the evening, she went, and my father didn't like it because she was gone, and he had to eat dinner alone. So the 3rd day, she went. She said, shall I go? He said, no, we're not going today. So immediately she calls the other judges and said, I have a headache, I can't come. Then my father noticed this, and then he said, okay, you can go the next day. So she went in. What I'm trying to say is, with all this glamour, all the determination, she was a subservient wife, very loyal to my father. So that's sort of the lessons that I can say from her. I'm so happy that all of you have gathered here to celebrate the spirit of her. And I hope many of you will emerge with some of the traits that she have and perhaps excel and be successful in life. Thank you very much. With gratitude, we thank our chairman for being a constant source of inspiration.